ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜರುಗುವಂತಹ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಸಮಾವೇಶಗಳು, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಕಲಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾದಂಥ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು, ಎಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಜರುಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಬಳಕೆ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾರ್ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸೂನ್ ಜೋಶಿರವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸೂನ್ ಜೋಶಿರವರು ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗ, ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. I think we all feel that, that times have changed and we haven't changed. The general perception is that we had once glory days. Now the glory days are not there. I feel that it is all an excuse. In every industry, you see, every field, evolution is very important. In terms of technology, I am told that we are absolutely abreast. We are with it. We are not lagging behind. It's that programming which is probably not going in tandem with it. If world is becoming digital, world is becoming, more on phones and the devices, the way they consume is changing. See, basic human nature is not changing. They still laugh, they still smile, they still want to listen to songs. It's just that the devices, the method through which they're consuming it is changing. Dialects. I come from Uttarakhand. Go to deep down to where I was born. People are still, they value their culture. And there are content creators who have shown us that they're coming from deep down and creating fabulous content who are not professionals, who are actually not trained. But they have that passion through which they create. They have still that innocence with which they create. If your experience is creating shackles for you, then that experience is not a strength. So we have to understand that our experience has to liberate us. And that content creators in these generations have told us. Creative economy's future is very bright.
But how is it going to be relevant for us? That we have to innovate. First Kannada News Bulletin and Production Center and Kannada Feature Film commenced from 1911-83. Satellite channel was launched in 91. Then DD9, earlier it was called DD9. It commenced from August 2000. Digital broadcast commenced from 25 April 16. New Earth Station is commissioned from December 18. And along with this, we also have 3 hours of news bulletin per day and 2.5 hours of Kannada feature film. And we take pride in telling that we are giving the highest fresh content on our channel. I would like to move forward with your idea of how the social media influencers are using the minimal resources but creating the content which relates with the public, and it is also more useful for the public. And sir, working here in Doordarshan, it's been 2 years. The thing which I like the most is it's a very big platform where we can create awareness to the public at large. Recently, under Director Sir's guidance, we have started a new news package program. It's called as Ilaka Mahiti in Kannada, called as Departmental Information Program. So we reach out to different central government departments and state government, including public sector banks and PSUs. We talk about what that department is about. So it's a 7-minute news package program, sir. The initial slot is about giving a basic introduction about the department, whether it is coming under central government or state government. And the second slot is about what are the schemes, services being provided to the public at large. Third is about the grievance redressal system. So speaking of social media and its relevance, like you rightly told, we are planning to cut our content into reels and shorts format and put it across on all our platforms so that it's more reachable to people across different social media platforms. And recently for one of our reels, we had close to 4 lakhs, 5 lakhs views, which was very motivating. So we're continuing to do that. Now, we can't always feel that people will be in awe of that when the world is changing around you. You have to bring in, technological leap is one, but programming and capturing people's interest constantly is a different challenge. So I feel that the challenge is to cater to a very chaotic place now. The world is very chaotic. People are getting overdose of entertainment. I call it content indigestion. Because since morning till the evening you're bombarded with so much of content that that all the appointment viewing and so I think these days will also settle. It can't be such a frenzy forever. There will be changes. And a while back I was talking to you about the fact that people are already conscious that I tell in my sessions on poetry and music when I do, I tell the parents that when you feed something to your child, तो उसको चख के खिलाते हैं आप खाना बच्चे को. Content is also the food for the mind. So उसको चखते हैं आप. How many of the parents and how many mothers do know what their children consume, and they realize that this is important.
So the times will change, people will realize that so much of content is beamed at them, they have to be more sensible of it. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಈ ಗೀತೆಗೆ 150 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನವದೆಹಲಿಯ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರುಗಳು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರ ಹೃನ್ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ರುದ್ರಾಂಬೆ ಎನ್ನುವವರು ಮಡದಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜಾ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಲಗವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೂತ ಬಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಉಪವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಮಗಳ ಹಾವಳಿಯಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಶಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 150 ವರ್ಷದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 39 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ಜರೆ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿವಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನ. ಏನದು? ಏನು ಕಾರಣ? ಓ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾರತದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿ,
ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು, ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಗರದ BHEL ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ, ಮಹನೀಯರ ಆಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿರವರು ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನೆಲೆಸು ಗುಣಧಾಮ, ನಿಮಗಿರೋ ನಮನ, ಜೈ ಭೀಮಾ, ಜೈ ಭೀಮಾ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 135ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಯಾತ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮದೇ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. Dr. Ambedkar was highly educated, having completed MA, PhD, MSc, DSc, barrister at law, LLD, D. Literature and many more educational qualifications. He was the first Indian to pursue a doctorate degree in economics abroad and is popularly known as the symbol of knowledge. He saw education as an important tool for improving the overall well-being of the oppressed and the underprivileged classes. He believed that education was a moral weapon in all social movements and that the more educated we are and we were, the more opportunities we had for progress. ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಂಗಶ್ರೀ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ JC ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 106ನೇ ವರ್ಷದ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೋತ್ಸವ 2026 ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿತು. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲಕ್ಷ್ಯಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ರೆಪರ್ಟರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಂಗಭೂಮಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದ ವರ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇವಿಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಗ SLN ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬರೆಸಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರು 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು.
48ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ 2082ರ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ 5127ರ ಶ್ರೀ ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನ ಆಷಾಢದ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೋಧೂಳಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ 106ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡುವ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಲ್ದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ 39 ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು 39 ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪೋಷಣೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ಎರಡನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ 111 ಜನ ಸಾಧಕರು, ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಋಣಬಾಧೆ ತೀರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದಯಾನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಹೇಳಿ? ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕಮಲ್ದು ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಪೇಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕಮಲ್ದು ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸೋದು. ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳಲ್ಲ, ಚರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಕಮಲ್ದು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊತಾಳೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರೋ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ. ಬಂಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 167ನೇ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾಕೆಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ವಿದಿಶಾ ಕಲ್ರಾರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಾಕೆಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತಂದಿತು. We are doing this income tax walkathon today morning as a run-up to the income tax day celebration, which will be the 167th income tax day, and it's very important this year, the income tax day, because we are transitioning to the new income tax act, which is simpler, easier to understand, and tax-friendly, taxpayers-friendly. So for gearing up the whole department, the physical health is also equally important. So this walkathon is, for the awareness of good mental health, physical health, and doing our work with full integrity and dedication. All the best to everybody.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಿಕೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಂದನೆಗಳು.